बख्शे ने। सतगुरु जी ने इत्थे सानू बचन कीते सी, भूले मार्ग जिन्हें बताया। गुरु ग्रंथ साहब महाराज दी बाणी पढ़िए ना संगत जी, ते महाराज कहंदे साडा मन भुलिया रहिंदा है, साडे इंद्रे जिहड़े ने कर्म इंद्रे ते ज्ञान इंद्रे भुले रहिंदे ने, साडी मत मनमुखता दे राह ते तुर के भुली रहिंदी आ। इनू थोड़ा जिहा आपां हुण बाणी च वेखीए कि गुरु जी फिर किवें ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਆ कि ਇਹ जी भुले ने ਤੇ ਭੁੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਗ ਤੇ ਵੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਭੁੱਲ ਕੀ ਗਿਆ ਸਾਡਾ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਆਦੀ ਨਾ ਰਿਹਾ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਪੜਨ ਦਾ, ਬਾਣੀ ਸੁਣਨ ਦਾ, ਸੱਚ ਤੇ ਮਾਰਗ ਤੁਰਨ ਦਾ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੁਣ ਮਨ ਭੁੱਲੇ ਬਾਵਰੇ। एक शब्द ध्यान च तुसीं रखना, भूले। सुन मन भूले बावरे गुर की चरनी लाग। धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज दे अंदर पातशाह जी कह रहे ने, ए मन भुलिया ते बावरिया, तू क्यों मनमुखता दे राह ते तुर के, साकत दे राह ते तुर के, विषय विकारां दे राह ते तुर के वाहिगुरु जी रूपी चरनां नूं, उन्हां दे मार्ग नूं भुल गया। गुरु जी ने फिर एक उपदेश दिता सानू कि गुर की चरनी लाग। हुण गुरु दी चरनी क्यों मन नूं लाउणा? क्योंकि संगत जी महाराज कहते जदों असीं एक खिन भी वाहिगुरु जी दे मार्ग तो भुल जाने आ ते बड़े डाढे पछतावे जिहड़े ओह जिंदगी च आ जांदे आ। उत्थे एक बचन गुरु साहब जी कहते ने, एक खिन भुले केवल एक खिन भुलिया ही, एक खिन भुले बहुर पछतानिया। बहुर पछतानिया दा भाव वेखो, जिस घड़ी भुले सी ओह घड़ी ते लंघ गई, उस घड़ी च फिर जिहड़े कर्म कीते ਉਹ ਲਿਖੇ ਗਏ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਘੜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦਾ ਪਛਤਾਵਾ ਪੱਲੇ ਪਾਤਾ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਵੇਖੀਏ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨਾ 6 ਤੁਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੰਦਰੇ ਕਿਵੇਂ ਭੁੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੇ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨੇਤਰ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ इन्हां नेत्रां दे नाल उस वाहिगुरु जी दे दर्शन करने सन। तुर की बाणी पढ़ के, नाम जप के, इन्हां नेत्रां दा सहारा लैके अंतरीवी दिव्य नैन प्रकाश करना सी कि सानू उस परमात्मा दे भी दीदारे हुंदे। हुण असीं इह ते पढ़दे आ कि ए नेत्रो मेरेओ, सतगुरु सच्चे पिता जी कहंदे हर तुम मैं जोत रखी जोत धरी। सतगुरु जी कहंदे तू इन्हां नेत्रां दे नाल उस परमात्मा नूं वेख जिस परमात्मा ने तेरे अंदर अपने आपे नूं टिकाया। पर जदों ये नेत्र भुल गए फिर भाई गुरदास जी कहते अखी वेख ना रजियां, क्योंकि भुल गईयां ना संसार वेखदियां, रूप वेखदियां, ये होर चीज़ां वाले पासे लगियां रहियां। इन्हां नेत्रां ने कदे बाणी वाले पासे आके गुरु ग्रंथ साहब दे दर्शन ही ना कीते। दूजी बेनती भाई जी कहते ने, साडे जिहड़े सानू श्रवण दिते जिन्होंने असीं कंन कहने आ, ये भी भुले रहे। किन्हां विच? 4 चीज़ां विच। ते कहंदे आ अखी वेख ना रजियां, सच एवे बहु रंग तमाशे, उस्तत निंदा कान सुन रोवण ते हासे। 4 गल्लां ने, उस्तत अपनी सुननी ते निंदिया दूजी दी सुननी ना कन्नां नूं बड़ी मिठी लगदी आ। बहुत 4-4 5-5 घंटे माफ़ करियो सारी उम्र ही बंदे दी अपनी उस्तत ते दूजियां दी निंदिया करदियां निकल जांदी आ। महाराज कहंदे कान इधर लगे रहे, भुले रहे, गुरु मार्ग ते आए नहीं। गुरु साहब जी कहते फिर रोवण ते हासे, ये कन्नां नूं दुनिया दे हासे ते माफ़ करियो अपने दुश्मन दे रोने बड़े चंगे लगदे आ कि चंगा होया ये तड़पदा पिया नूं इहदे नाल इदां ही होनी चाहिदी। मनुख आम कहंदा अंदर ईरखा च भरिया। तीजी बेनती भाई जी करदे आ, सादी जीव ना रजियां, सच है दुनिया दे लोगो कर भोग विलासे। बहुत इस जीव ने सारी उम्र चसके भोगे, पर इस ततड़ी नूं ये नहीं आया कि किते हुण नाम दा भी रस मान लैंदे, हुण किते बाणी दा भी रस मान के कहंदे जिहबा एक कवन गुण कही है, बेशुमार बेअंत स्वामी तेरो अंत ना गिनही लही है। गुरु साहब कहंदे ये इधर आई नहीं जिहबा। तीजी बेनती भाई जी ने कीती, चौथी नासकाली कीती आ कि भाई जी कहंदे अखी वेख न रजियां बहु रंग तमाशे, उस्तत निंदा कान सुन रोवण ते हासे, सादी जीव न रजियां कर भोग विलासे। ते चौथे नंबर ते लिखिया नक न रजा वास लै दुर्गंध सबासे। इस नाशका ने गुरबाणी दे विच वसदे परमात्मा दे गुणां दी खुशबू लैनी सी।
ਜਦੋਂ ਜੋੜੇ ਝਾੜਨੇ ਸੀ ਤੇ ਚਰਨ ਧੂੜੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਲੈਣੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੱਥਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਟੇਕਣਾ ਸੀ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਿਆਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨ ਦੀ ਧੂੜੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਲੈਣੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਨਾਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕੇਵਲ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮਾਤ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੇ ਸੁਗੰਧੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪਾਇਆ। ਭਾਵ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਸੁਗੰਧੀ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੂੰ ਦੁਰਗੰਧੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਧਰ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਨਾਸ਼ਕਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰੱਜ ਨਾ ਕੋਈ ਜੀਵਿਆ ਕੂੜੇ ਪ੍ਰਵਾਸੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੌੜੀ ਸਚਾਈ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਉਮਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਭੋਗ ਜੇ, ਕਦੇ ਨਾ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ, ਨਾ ਕੰਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ, ਨਾ ਜੀਭਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ, ਨਾ ਨਾਸਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਸੁਭਾਅ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਰੱਜ ਗਿਆ ਹੁਣ ਬਸ ਕਰੀਏ। ਬੰਦਾ ਮਰਨ ਤਾਂ ਕੋਈ ਖਾਂਦਾ ਉਹੀ ਪਾਉਂਦਾ ਤੇ ਉਧਰ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਭੁੱਲੇ ਮਾਰਗ ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਰਗ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਹੈ ਨਾ, ਰੱਜ ਨਾ ਕੋਈ ਜੀਵਿਆ ਕੂੜੇ ਪ੍ਰਵਾਸੇ, ਪੀਰ ਮੁਰੀਦਾ ਪਿਰਹੜੀ ਸੱਚੀ ਰਹਿ ਰਾਸੇ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਬਚਨ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਗਤ ਸੋਇਆ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ। ਵੇਖੋ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਨਾ ਇਹ ਜੀਵਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਲ ਧਨ ਜੋਰਿਆ ਭਇਆ ਪਰਾਇਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਦੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਦਾਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾਤਾ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ, ਕੰਮ ਧੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾੜਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਕੇਵਲ ਉਸ ਸਰੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਲਤਾਨ ਹੋ ਕੇ ਕਿਤੇ ਸਮਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ। ਮੱਝ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਧਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲੱਗਾ ਰਿਓ ਉਹ ਧਨ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਿਸ ਸੰਸਾਰ ਖਾਤਰ ਰੱਬ ਭੁਲਾਇਆ ਮਾਝ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਾਗਤ ਸੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਜਾਗਦਿਆਂ ਸੁੱਤੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਇਹ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਪਰਚਾ ਮਾਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਇਆ? ਤੇ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਸੌਖਾ ਸਮਝੀਏ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਸਵੇਰੇ ਜਾਗਦਾ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, 10-12 ਸਾਲ ਹੋ ਜੇ ਚਲੋ ਉਮਰ, ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਕੀ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਕੀ ਪਾਉਣਾ, ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਵਾਲ ਵਾਣੇ, ਕਿਹੜੀ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਣੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਉਮਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸੈਂਸ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੰਦਾ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਜਾਗ ਗਿਆ ਪਰ ਜੀਵਨ ਮਨ ਕਰਕੇ ਸੁੱਤਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਤੇ ਜਾਗਿਆ ਪਰ ਮਨ ਤਾਂ ਸੁੱਤਾ ਰਿਹਾ। ਕਦੇ ਜਪਜੀ ਪੜਨ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕਦੇ ਬਾਣੀ ਪੜਨ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਾ ਆਇਆ, ਕਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸਾਂਭਣ ਦਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਦਾ, ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਮਾਝ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜਾਗਤ ਸੋਇਆ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਜਾਗਦਾ ਹੋਇਆ ਹੀ ਸੁੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਮਾਇਆ ਦੀ ਨੀਂਦ 'ਚ ਸੁੱਤਾ ਹੈ। ਮਨ ਸੁੱਤੇ ਮਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਪਤਾ ਕੀ ਆ ਸੰਗਤ ਜੀ? ਬੰਦਾ ਸੁੱਤਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਘਰ ਦੀ ਮੰਜੀ ਤੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਪਲ ਹੋਵੇ ਬਿਸਤਰਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ ਰਾਜਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ ਵੱਡੀ 5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਟਰੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ ਬੜੀ ਸੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮਾਂ ਨੇ ਹਲੂਣਿਆ ਉੱਠ ਜਾ, ਸੂਰਜ ਚੜ ਗਿਆ, ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਉਸੇ ਮੰਜੇ ਦੇ ਪਿਆ। ਇਹ ਹੈ ਸੌ ਜਾਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁੱਤਾ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਅਮੀਰ ਹੋਇਆ ਪਰ ਜਾਗਿਆ ਉਹ ਸੱਚ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸੌ ਗਏ ਆ, ਜਿੱਦਣ ਸਾਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆਣੀ ਆ ਉਦਣ ਸਮਾਂ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਖਿੰਨ ਭੁੱਲੇ ਬਹੁਰ ਪਛਤਾਨੇ ਆ। ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਅੱਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜਾਗ ਸੋਇਆ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸ ਮਾਇਆ ਦੀ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਨੀਂਦ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਵਾਤਾ, ਹੱਥੋਂ ਬਾਜੀ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਾਗਤ ਸੋਇਆ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ, ਮਾਲ ਧਨ ਜੋਰਿਆ ਭਇਆ ਪਰਾਇਆ। ਅੱਗੇ ਮਾਝ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ? ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਸੱਚ ਏਵੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਗੋ, ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਤੇਈ ਨਰ ਭੁੱਲੇ, ਖਸਮ ਵਿਸਾਰ ਮਾਟੀ ਸੰਗ ਰੁੱਲੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਗੱਲ ਆਈ ਹੋਈ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੱਜ ਜੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਪੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੰਦਰੇ, ਸਾਡਾ ਮਨ, ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਭੁੱਲਿਆ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚਾ ਪਿਤਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਥੰਮੈ ਕੋਈ ਨਾ ਸਾਧ ਬਿਨ ਸਾਧ ਨਾ ਦਿਸੈ ਜਗ ਵਿੱਚ ਕੋਆ। ਭਾਈ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਸੀ ਖੈ ਖੈ ਕਰਦੀ ਸੁਣੀ ਲਕਾਈ, ਖੈ ਮਰਦੇ ਵਾਮਣ ਬੁਲਾਣੇ। ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਵੇਦ ਕਤੇ ਭੁਲਾਏ ਕਹਿ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਭੁਲਾਏ, ਧਰਮ ਮੰਦਰ ਭੁਲਾਏ, ਧਾਰਮਿਕ ਬਾਣੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ ਪਰ ਆਪਸ 'ਚ ਹੀ ਲੜਦੇ ਪਏ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੰਮਣ ਵਾਲਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣੀ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੰਸਾਰ ਰੋਇਆ ਉਸ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਭੇਜ ਕੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਦੁਆ ਸੁਣ ਕੇ
जिदन रब नूं तरस आया ते रब दे अख चों एक हंझू निकलिया लोकां दा दर्द सुन के, उस हंझू दा नाम श्री गुरु नानक सी। ਉਹ ਦਇਆ ਦਾ ਸੋਮਾ ਬਣ ਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭੁੱਲੇ ਮਾਰਗ ਜਿਨੈ ਬਤਾਇਆ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਬਸ ਭੁੱਲਿਆ ਨੂੰ ਰਾਹ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਰ ਪਿਆ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਚਾਰ ਉਦਾਸੀਆਂ ਕਰਦਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਮਾਤ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਦੇਖੈ ਧਿਆਨ ਧਰ ਸੱਚ ਏਵੇ ਹੈ ਕਰਦੀ ਸੁਣੀ ਲੁਕਾਈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਵਰਤਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਝੋਂ ਗੁਰੂ ਗੁਬਾਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਬੜਾ ਘੁੱਪ ਹਨੇਰਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣ ਭੁੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਗ ਪਾਇਆ। ਕਿਵੇਂ ਪਾਇਆ? ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭੁੱਲੇ ਕੋ ਗੁਰ ਮਾਰਗ ਪਾਇਆ, ਅਵਰ ਤਿਆਗ ਹਰ ਭਗਤੀ ਲਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾ ਜੀ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਪੂਜਾ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਸਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲੋਕ ਪੱਥਰ ਪੂਜਦੇ ਸੀ, ਰੁੱਖ ਪੂਜਦੇ ਸੀ, ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਦੇ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਪਰਵਤਗਾਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਾਇਆ। ਹੋਰ ਹਰ ਇੱਕ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਖਿਆਲ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਵਰਗੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਵਰਗੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਾਰੂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵਰਗੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਵਰਗੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਬਸ ਬਾਬੇ ਨੇ ਰੱਬ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਰੱਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਮੋੜਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਭੁੱਲੇ ਸੀ ਨਾ, ਹੁਣ ਮਾਰ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਰਗ ਪਾਤਾ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮਾਰਗ ਪਾਤਾ। ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਗੋ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨੀ ਲੱਗੀਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਦੋ ਸਵਈਏ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲੈਣੇ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਈਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਆ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਅੱਜ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ ਭਾਈ ਜੀ ਨੇ ਤਿੰਨ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਕਿ ਵੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੰਛੀ ਹੋਵਣ, ਪਸ਼ੂ ਹੋਵਣ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਪਰਿੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਗੂ ਮੰਨ ਲੇ ਤੇ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕਟਵਾ ਦਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਜੜ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦੇ, ਉਹ ਕਦੇ ਆਗੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੋੜਦੇ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਗੂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਮੰਗੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਕੇ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਉਹ ਦੋ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਸੁਣਿਓ। ਪਹਿਲੀ ਉਦਾਹਰਨ ਆਪਾਂ ਚਲੋ ਇਹ ਲੈ ਲੈਨੇ ਕਿ ਐਸਾ ਗੁਰ ਵਡਭਾਗੀ ਪਾਇਆ। ਕਿਉਂ ਚਾਹੀਦਾ ਗੁਰੂ? ਭੁੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਗ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਭਾਈ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸ ਕੋਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਵਰਗੀ ਆ, ਜਿਸ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਮੀਂਹ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਛਿੱਟਾਂ ਪੈਣ ਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਗਲ ਜੇ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਗਜ਼ ਪਾਣੀ 'ਚ ਰੱਖੋ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਗਲ ਜੇਗਾ। ਪਰ ਭਾਈ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸੇ ਕਾਗਜ਼ ਨੂੰ ਘਿਓ ਦੇ ਥਿੰਦੇ 'ਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਿਓ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਣੀ 'ਚ ਰੱਖੋ, ਥੋੜੀ ਕੀਤੇ ਥਿੰਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਕਾਗਜ਼ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਗਾਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੋਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਦੁੱਖਾਂ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਵਕਾਰਾਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹਉਮੈ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਦੇ ਜਦੋਂ ਚਾਰ ਛਿੱਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਾਗਜ਼ ਗਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਰਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਥਿੰਦੇ ਨਾਲ ਭਿਓ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਥਿੰਦੇ ਨਾਲ ਭਿਓ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉ, ਲੱਖਾਂ ਝੱਖੜ ਚੁੱਲਣ ਪਰ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਤੈਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਗਲਣ ਨਹੀਂ ਦਊਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੇੜੇ 'ਚ ਰੱਖੂਗਾ। ਭਾਈ ਜੀ ਨੇ ਦੂਜੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਖਾਂ ਮਨ ਰੂਹ ਹੋਵੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਆਂਟਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਬਾਰ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਰੂਹ ਦੇ, ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਮਾਚਿਸ ਦੀ ਤੀਲੀ ਵਾਲੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਖਦਿਆਂ ਕੁਆਂਟਲਾਂ ਮੂੰਹ ਰੂਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੜ ਕੇ ਸਵਾਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਭਾਈ ਜੀ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੂਹ ਲੈ ਲਓ, ਉਹਦੀ ਬੱਤੀ ਵੱਟ ਲਓ ਤੇ ਦੀਵੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਜੋਤ ਬਾਲ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੋਰੇ ਰੂਹ ਨੂੰ ਢੇਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਓ ਤੇ ਇੱਕ ਖਿੰਡ 'ਚ ਸੜ ਕੇ ਸਵਾਹ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਦੀ ਬੱਤੀ ਬਾਲ ਕੇ ਤੇ ਦੀਵੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਓ ਤੇ ਸੱਚ ਵੇ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਸਾਡੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਗਮਗਾਉਂਦਾ ਰਹੂਗਾ ਉਹ ਦੀਵਾ। ਥੋੜੀ ਕੀਤੇ ਛੇਤੀ ਨਹੀਂ ਬੁਝਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਉਸ ਰੂਹ ਦੇ ਢੇਰ ਵਰਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਛੇਤੀ ਹੋਈ ਸੜ ਬਲ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਤਾਚ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦੀਵੇ ਥੱਲੇ ਆਵੇਂ, ਨਾਮ ਦਾ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਦੀਵਾ ਵਾਲੇ, ਸਾਰੀ ਉਮਰੇ ਜੋਤ ਜਗਮਗਾਉਂਦੀ ਰਹੂਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਥੋੜੀ ਕੀਤੇ ਕੋਈ ਹਿਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਤੀਜੀ ਉਦਾਹਰਨ ਭਾਈ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਭਾਈ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਭਾਰਾ ਕਹਿ ਲੋ, ਹੌਲਾ ਕਹਿ ਲੋ, ਲੋਹਾ ਪਾਣੀ 'ਚ ਸੁੱਟੀਏ
ਤੇ ਪਾਣੀ ਡੋਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਬੇੜੀ ਬਣਦੀ ਆ ਤੇ ਬੇੜੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਪਲੇਟਾਂ, ਲੋਹੇ ਦੇ ਕਿੱਲ, ਹੋਰ ਬੜਾ ਸਮਾਨ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੱਲਾ ਲੋਹਾ ਪਾਣੀ 'ਚ ਸੁੱਟੋਗੇ ਪਾਣੀ ਡੋਬ ਲਊਗਾ, ਪਰ ਜੇ ਲੱਕੜ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਲੋਹਾ ਪਾਣੀ 'ਚ ਵਾੜੋਗੇ ਤੇ ਲੱਕੜ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਉਹ ਲੋਹਾ ਵੀ ਤਰ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਡੀ ਕੱਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਸ ਲੋਹੇ ਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਭਵ ਸਾਗਰ 'ਚ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਰੂਪੀ ਚੰਦਨ ਲੱਕੜ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਨੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਵਕਾਰੀ ਲੋਹੇ ਵੀ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਤਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਤਿੰਨ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਭਾਈ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਮਰਾਜ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣ ਕੇ, ਮੌਤ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣ ਕੇ, ਉਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਥਰ ਥਰ ਕੰਬਦਾ, ਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਡਰੋ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਿਲੇ ਆ। ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮਿਲੀ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਖਸਮ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਦਰਗਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਣ ਕੇ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਜਮਰਾਜ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਆ, ਜਮਰਾਜ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪੈਰੀ ਆ ਕੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਜੀਵਨ ਉਹ ਜਾ ਬਣੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਚਾਰ ਤੁਕਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਓ ਕਿ ਜੈਸੇ ਕਿਰਤਾਸ ਗਰ ਜਾਤ ਜਲ ਬੂੰਦ ਪਰੀ, ਕ੍ਰਿਤ ਸਨ ਬੰਦ ਜਲ ਮਦ ਸਾਵਧਾਨ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਕੋਟ ਭਾਰ ਤੁਲ ਤਨਕ ਚਨਕ ਜਿਰੈ, ਤੇਲ ਮਿਲ ਦੀਪਕ ਮੈਂ ਬਾਤੀ ਵਿਦਮਾਨ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਲੋਹ ਬੂਟ ਜਾਤ ਸਲਲ ਮੈਂ ਡਾਰਤ ਹੀ, ਕਾਸ਼ਟ ਪ੍ਰਸੰਗ ਅੰਗ ਸਾਗਰ ਨਾ ਮਾਨ ਹੈ। ਤੈਸੇ ਜਮਕਾਲ ਬਿਆਲ ਸਕਲ ਸੰਸਾਰ ਗਰਸ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਜਮਕਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਲਾਵੇ 'ਚ ਲਿਆ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟਤ ਹੀ ਦਾਸਨ ਦਸਾਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਪਾਓ, ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਗੋਲਾ ਬਣ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਡਿੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਪਰ ਦੂਜੀ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਭਾਈ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਭਾਈ ਜੀ ਦੀ ਉਡਾਰੀ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਮ ਵੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਕੀੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੰਮੀ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਆਈਆਂ ਜੀ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਭਾਈ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕੀੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਰਾਣੀ ਕੀੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਜੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਜਨ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਇਲਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਵੀ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਕਾਲੀ ਕੋਇਲ ਤੂੰ ਕਿਤ ਗੁਣ ਕਾਲੀ, ਤੇ ਕੋਇਲ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੇ ਹੈ ਬਿਰਹੋਂ ਜਾਲੀ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਪੰਛੀ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਬ ਦੀ ਜੋਤ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ। ਭਾਈ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਰਾਣੀ ਕੀੜੀ ਨੂੰ ਆਗੂ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੀੜੀਆਂ ਲੈਣ ਬਣਾ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਦੀਆਂ। ਕੀ ਮਜਾਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੈਣ ਕੱਟ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਵੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਗੂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਉਸ ਕੀੜੀ ਨੂੰ। ਦੂਜੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜੀ, ਕਦੇ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਉੱਠਦੇ ਨਾ ਕੂੰਜਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਓ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੇ ਘੱਟ ਦਿਸਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਕੂੰਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕੂੰਜ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਗੂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕੂੰਜਾਂ ਇੱਕੋ ਲਾਈਨ 'ਚ ਹੀ ਉੱਡਣ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਭਾਈ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭਰਮਾਰ ਹਿਰਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਹਿਰਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਜੱਥਾ ਆਗੂ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਭੇਜਤਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਲੂਗਾ ਖੂੰਖਾਰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਖਵਾਊਗਾ ਵੀ ਤੇ ਪਿਆਊਗਾ ਵੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿਰ ਜੱਥੇ ਦੀ ਹੁਕਮ ਅਦੂਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਭਾਈ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀੜੀ ਨੂੰ ਆਗੂ ਮੰਨਿਆ, ਬਾਕੀ ਕੀੜੀਆਂ ਪਿੱਛੇ। ਕੂੰਜ ਨੂੰ ਆਗੂ ਮੰਨਿਆ, ਬਾਕੀ ਕੂੰਜਾਂ ਲਾਈਨ ਚੁੱਟਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਹਿਰਨ ਨੂੰ ਆਗੂ ਮੰਨ ਕੇ ਬਾਕੀ ਪੂਰਾ ਝੁੰਡ ਨਾਲ। ਪਰ ਸਿੱਖਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਕਿਹਾ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕਦੇ ਆਪਣਾ ਆਗੂ ਸਮਝਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ 'ਚ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੇ ਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਾ ਲਿਆ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਤੂੰ ਮਰਗ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਚਰਨ ਤੇ ਪਵਾਲੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਕਰਮਕਾਂਡ ਛੱਡਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵਾਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਇਹ ਚਲੋ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਪੱਕ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਕੋਈ ਮਰਗ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਮਨੋਤ ਰੱਖੀ ਆ ਜੀ, ਫੱਟੇ ਨੂੰ ਭਗਾ ਕੇ ਮਾਰੋ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਟੁੱਟ ਜੇ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਰਸਮਾਂ 'ਚ ਪਏ ਆ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਦੋਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਵਹਿਮਾਂ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਗਿਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਫੱਟੇ ਟਪਾ ਰਹੇ ਆ। ਕਿ ਸਾਡੇ ਫੱਟੇ ਟਪਾਉਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ? ਕਿ ਸਾਡੇ ਫੱਟੇ ਟਪਾਉਣ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਅਮਰ ਹੋ ਜੂਗੀ? ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਵਹਿਮ ਪਏ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਹਿ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੱਡੇ ਬਾਬੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸੋਹਿਲਾ ਪੜੀਦਾ ਤੇ ਘਰ ਨੂੰ ਆ ਜੀਦਾ ਕਿ ਡਿਊਟੀ ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਕੀ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟੈਂਡ ਲਓ, ਸੰਗਤ ਸਟੈਂਡ ਲਵੇ, ਕਮੇਟੀਆਂ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਹਿਮਾਂ। ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਤੇ ਕੁਝੇ ਨਹੀਂ ਭੰਨੇ ਜਾਂਦੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੀਵਾ ਨਹੀਂ ਬਾਲਦੇ। ਸਾਡੇ ਉਹੀ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਗਾਤਰੇ ਅਸੀਂ ਪਾਲੇ ਆ, ਬਾਣੀ ਰੋਜ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਝੱਖ ਮਾਰਨੀ ਆ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭੂਲੇ ਮਾਰਗ ਜਿਨੇ ਬਤਾਇਆ ਹੈ।
ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਘਰੇ ਸੱਦ ਲਿਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਵੀ ਚੱਲੀਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਵੀ ਚੱਲਿਆ ਹਨਾ। ਉੱਥੇ ਮਾਂ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜੀਆਂ ਦਾ ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ 200 ਮੁਰਗਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੱਢ ਛੱਡਿਆ। ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ ਅੱਜ? ਹਾਂ ਭੇਟਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਾਟੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ ਆਪਾਂ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਚ ਭਲਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਲਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੀ ਆ। ਪਰ ਖੈਰ ਸੱਚ ਕੌੜਾ ਲੱਗਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੈਸੇ ਏਕ ਕੀਟੀ ਪਾਛੇ ਕੋਟ ਕੀਟੀ ਚਲੀ ਜਾਤ, ਇੱਕ ਟੱਕ ਪੱਗ ਡੱਗ ਮੱਗ ਸਾਵਧਾਨ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਕੀੜੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿੱਛੇ ਲੈਣ ਚ ਤੁਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੈਸੇ ਕੂੰਜ ਪਾਤ ਪਲੀ ਉਡਤ ਆਕਾਸ਼ਚਾਰੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੈਸੇ ਕੂੰਜ ਪਾਤ ਪਲੀ ਜਦੋਂ ਆਕਾਸ਼ ਚ ਉੜਦੀ ਆ ਤੇ ਉਡਤ ਆਕਾਸ਼ਚਾਰੀ ਆਗਿਆ ਅਗਵਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੀਜੀ ਤੁਕ ਚ ਭਾਈ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੈਸੇ ਮ੍ਰਿਗ ਮਾਲ ਚਲ ਚਲਤ ਟਲਤ ਨਾਹੇ ਜਤਰ ਤਤਰ ਅਗਰ ਭਾਗੀ ਰਮਤ ਤਤ ਧਿਆਨ ਹੈ, ਕੀਟੀ ਖੱਗ ਮ੍ਰਿਗ ਸਨ ਮੁਖ ਪਾਛੇ ਲਾਗੇ ਜਾਹੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਗੁਰ ਪੰਥ ਚਾਲ ਛੜਤ ਅਗਿਆਨ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੰਥ ਛੱਡਤਾ ਤੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜੇ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤੀ ਪੜ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵਹਿਮਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਛੱਡ ਹੀ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਾਤਰਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵੀ ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਰਮਕਾਂਡ ਤੇ ਛੱਡੀਏ, ਉਹ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਤੇ ਛੱਡੀਏ, ਉਹ ਪੱਥਰ ਪੂਜਣੇ, ਮੌਲੀਆਂ ਬਣਨੀਆਂ, ਤਵੀਤ ਗਲ ਚ ਪਾ ਕੇ ਪੱਤਰੀਆਂ ਖਿਲਾਣੀਆਂ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਛੱਡੀਏ। ਫੇਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਨਾਲ ਕਵਾਂਗੇ ਨਾ ਭੁੱਲੇ ਮਾਰਗ ਗੁਰੇ ਬਤਾਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇ ਭੁੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਗ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਮਾਰਗ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮਾਰਗ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਘਰ 'ਚ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਤੇ ਮਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ, ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ। ਮਾਰ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸਾ ਗੁਰ ਵਡਭਾਗੀ ਪਾਇਆ। ਫਿਰ ਮਾਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਆਊਗੀ। ਸਿਮਰ ਮਨਾ ਰਾਮ ਨਾਮ ਚਿਤਾਰੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਓ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਣ ਕੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ। ਵਸ ਰਹੇ ਹਿਰਦੈ ਗੁਰ ਚਰਨ ਪਿਆਰੇ। ਪਰ ਯਾਦ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਵਸ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਰਹਾਓ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਮਨ ਲੀਨਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਤੁਕ ਸਾਡੀ ਹਾਲਾਤ ਦੱਸਦਾ ਤੇ ਦੂਜੀ ਤੁਕ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕਿਵੇਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਤੁਕ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਕਾਮੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਮਨ ਕ੍ਰੋਧੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਮਨ ਲੋਭੀ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਮਨ ਮੋਹ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਰਹਿੰਦਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਵਡਭਾਗੀ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਜੇ ਫਿਰ ਬੰਧਨ ਕਾਟ, ਇਹਨਾਂ ਵਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੱਟ ਦਿੰਦਾ। ਮੁਕਤ ਕੁਰਗੀਨਾ ਤੇ ਜਿਉਂਦਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਗੁਰੂ ਦਵਾ ਦਿੰਦਾ। ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਕਰਤ ਜਨਮ ਫੁਨ ਮੂਆ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ? ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੇਖੋ, ਸੰਡੇ ਮੰਡੇ ਉਹੀ ਆਉਣਾ, ਤਰੀਕਾਂ ਉਹੀ ਆਉਣੀਆਂ, ਦਿਨ ਉਹੀ ਆਉਣੇ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸੂਰਜ ਕਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਦੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਚੜ੍ਹਦਾ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕਦੇ ਵੈਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ 'ਚ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਦੇ ਗਮੀਆਂ 'ਚ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਜੁਗਤੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਘਰ 'ਚ ਬਹੁਤੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਸਿੱਖ ਫਿਰ ਵੀ ਸਮਤਲ ਰਵੇ, ਬਰਾਬਰ ਰਵੇ। ਘਰ 'ਚ ਦੁੱਖ ਆਵਣ, ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਮਾਲ ਵੇਖੋ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਪੁੱਤ ਜਵਾਨ ਮਰਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਕੀ ਪੜਨ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਨੰਦ ਭਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਵੇਖਿਓ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਮਰਗ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਕਾਰੇ ਛੱਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ। ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਇਦਾਂ? ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਸੀ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਵਾ ਲੀਆਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਮੀਰ ਮੰਨੂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਦੁੱਖ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤ ਮਰੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਂਦਰਾਂ ਗਲਾਂ 'ਚ ਨੇ ਤੇ ਤੂੰ ਕਵੇਂਗਾ ਦੁੱਖ 'ਚ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਦੁੱਖ ਉਹ ਹੈ ਜੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੇਲਾ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜੇ। ਇਹ ਸੀ ਕੌਮ ਸਾਡੀ, ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੇ ਮਰ ਜੀਵੜੇ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਚੇਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਨੇਮ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਸੰਗਤ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਮਿਹਰਾਮਤ ਕਰਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੁੱਖਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ, ਸੁੱਖਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਉਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਸ ਕੇ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋ ਕੇ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਅੱਜ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹੇਗੀ ਪੁੱਛ ਕੱਖ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸਮਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲ ਗੁਰ ਆਸ਼ਰਮ ਦੀ ਆ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਦੁੱਖ 'ਚ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਸੁੱਖ 'ਚ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮ 'ਚ ਆ ਗਏ, ਭਾਵ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਹੈ ਜੀ ਅਗਨ ਸਾਗਰ ਬੂਢਤ ਸੰਸਾਰਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ 'ਚ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇ ਸਾਗਰ 'ਚ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਡੁੱਬਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਨਾਨਕ ਬਾਂਹ ਪਕੜ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਰੂਪੀ ਬਾਂਹ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਲੈ ਆਂਦਾ ਨਾ ਫੜ ਕੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਨਿਸਤਾਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਸਤਾਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਭਲਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤੋ ਸਾਗਰ ਪਾਰ ਉਤਰੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੋ ਬਚਨ ਕਮਾਵੇ ਸੰਤਨ ਕਾ, ਸੋ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਤਰੀ ਹੈ। ਮਾਤ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਉਸ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਡਭਾਗੀ ਸਮਝੀਏ, ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਗ ਪਾਇਆ। ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਤੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕਹੀਏ, ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।